औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्अलूनक माज़ा युन्फ़िक़ून क़ुलिल अफ़्वा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून फ़िद्दुनिया वल आख़िरह। वयस्अलूनक माज़ा युन्फ़िक़ून और सवाल कई दताना बबारा ददी की जे सशे खर्च की दुई ताना सवाल कई ची मुंगा सशे खर्च को वयस्अलूनका और सवाल कई दताना माज़ा युन्फ़िक़ून सशे खर्च की दा सहाबाए किराम क़ुलिल अफ़्वा तवर तवाया अफ़्वा ज़्याति शे कम शे च तासु द हाजत न ज़्यात भी बस आगा खर्च कइया। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ब माल कसब कवलो नो सुमरा खर्चा च बेकीदला नो आगा बेजान सर इसारा का खर्चा बेजान सर इसारा का च कम ज़्याति शेबो नो आगा बे दे आयत द हुक्म द वजन खर्च का। अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न रिवायत ते चियो सड़े द सुफ़ी द तालिबानो ना वफ़ात शो नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद के यौ चबूतरा जोड़ा कड़े वा आगे तबे सोफ़ा वाइले पागे के बदा मुसाफर बऊ तोलबा बऊ इलम बे ज़कोलो जुमात की बऊ नो आगे की यौ सड़े वफ़ात शो यौ दीनार ते न पाते शो दीनार पागा वक्त के लक सपेसो हैसियत दागे लरलो 10 रुपये ते न पाते शुआ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाइल चिदा द और यौ दाग दे ब्याबल साहिब वफ़ात शो अगसर 2 दीनारा पाते शुला। नबी अलैहिस्सलाम फरमाइल चिदा 2 दागुन दी द और बल वही रिवायत ते वही नबी अलैहिस्सलाम मुंग सरा वादा करे वा वही नबी अलैहिस्सलाम मुंग सर यो खबर करे वा ची दायो फरमाइला यो सहाबी वही ची काफ़ी देता तद जमा कवलो द माल ना खादिम ची माल जमा केनो बस आगई न दर तदा काफ़ी दे चिता सर यो खादिम वी आगा खिदमत कवी आव यौ स्वरली वी ची पागे बांधे स्वरली के खादिम दे जान ला वागस्तलो गुलाम दे वागस्तलो और स्वरली द पागे बांधे तखपल ज़रूरत द पारा गर्द वैदा ताल डीर दी ब्या वैदा आयत शरीफ चे दे दा द ज़कात प हुक्म बाने मनसूख थे द ज़कात प हुक्म बाने मनसूख थे खो मुफस्सिरीन वाई बाज़ी चिदा मनसूख न दे बल्कि ज़कात हुक्म दीन मख के नाजिल शवे हो या वैदा अफ़ माना चिदा यसअलूनक माज़ा युन्फ़िक़ून सवाल कई दता न चिस शे खर्च की दुइया क़ुलिल अफ़्वा तवर तवाया अफ़्वा। अमर इब्न दीनार रहिमहुल्लाह वही अफ़ न मुराद दरमियाना शे दे दरमियाना खर्चों का चिपागे के इसराफ हम नवी और कमे पके हम नवी अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाइली दी वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़तुरू आगा कसान ची अगुई खर्च कवी इसराफ न कवी आव कमे हम न कवी नोइदा द अफ़ माना द अफ़ माना ज़्याति शे नोई ज़्याति न मुराद दरमियाना खर्च तेज दरमियाना खर्चों का यह इमाम तवाऊस रहिमहुल्लाह वही ची अफ़वा आगे तवेल शी चे कम शे खर्च कवल आसान वी अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाइला खुज़िल अफ़्वा वाखला गाम अफ़्वा अफ़्वा वाखला चिकम आसान वी द खल्को द अखलाको न खल्को अखलाको न चिकम शे आसान वी नो आगा द आगाई न कबूल का ज़का हदीस शरीफ के राज़ी खैरुस सदक़ाति मा कान अन ज़हरि ग़िना ग़ुर सदका आगा द ची आगा द मालदाराई नवी
مالدارۍ نه چې کومه صدقه وکړی شي نو هغه غوره صدقه ده چې په هغې باندې انسان بیا خفه نه وي پریشانه پې نه وي چې دا ولې ما دا مال خرج که نبی علیہ ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے یو سړی نبی علیہ السلام ته راغی وی فرمایل دا الله رسوله ما څخه یو دینار دی نبی علیہ السلام ورته وی چې په خپل نفس خرج کا بیا وی ما څخه بل دینار دی نبی علیہ السلام فرمایل په خپل اولاد خرج کا بیا وی چې ما څخه بل دینار دی نبی علیہ السلام فرمایل چې په خپل اهل او بیبي باندې خرج کا بیا وی چې ما سره بل دینار دی نبی علیہ السلام فرمایل په خپل خادم خرج کا بیا وی ما څخه بل دینار دی نبی علیہ السلام ورته وی ته به ډېر بیا ښه پوهېږي چې کوم ځای خرج کول غواړي جابر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی یو سړی راغی او د سرو زرو یو اگۍ راوړله غنیمت کې ولا حاصله شوي و سره زر ولا غنیمت کې حاصله شوي هغه راوړله نو هغه وایي چې دا واخله زمانه صدقه د الله رسوله نبی علیہ السلام ته نه مخ واړولو نو هغه بیا وایي چې دا صدقه زمانه واخله بیا ته نبی علیہ السلام مخ واړولو نو بیا هغه هګۍ را د سرو زرو را مخامخ کوي دا زمانه صدقه واخله نبی علیہ السلام ته نه په غصه کې واغستله او وی ویشتل لري که دا سړی پې لګېدلی نو وایي دی به زخمي شوی بیا نبی علیہ السلام وفرمایل چې تاسو کې یو سړی خپل ټول مال راوړي او هغه صدقه کي او بیا کینی او خلکو نه سوالونه کوي وایي صدقات او غوره صدقات هغه دي چې هغه د مالدارۍ نه وي ستا سره یو د سرو زرو هګۍ د ټوله دې راوړه دا ته وایي دا صدقه کې قبوله که بیا به بل نه سوالونه کوي بیا مفسرین لیکي چې یاره د دې دا حکم د سړو د اختلاف د وجې نه مختلف کیږي بعضې بندیان که داسې وي چې هغه خپل ټول مال او سیوایي مال خرج کړي او بیا پکې صبر نه وي او خلکو نه سوالونه کوي او په فقیرۍ باندې صبر نشي کولی نو هغوی دپاره ټول مال خرج کول جایز نه دي او هغه چا دپاره دي چې په هغه باندې د خلکو د حقونو نه څه حق هم نه وي د خلکو د حقونو نه په هغه باندې څه حق هم نه وي د پردی قرض پې نه وي که پردی قرض وي پې هغه به مال نه خرج کوي ټول پردی قرض به ړومبې ادا کوي د بال بچ نفقه به ورکوي د خادم نفقه به ورکوي او چې کوم یو سړی په ځان باندې زهد لازم کی او د نبی علیہ السلام غونتی ژوند تیرول خوښوي لکه د صفي خاوندان شو صحابه کرامو کې او دغه شانتې د خانقاهونو خاوندان شوله نو هغوی ته سیوایي مال ایثارول چې دی نو دا مکروه دي د حاجت نه کم سیوایي مال یې هغه ایثاروي نو بعضې داسې خلک وي که هغوی ټول مال هم خرج کړي د هغوی حوصلې اوچتې وي لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ټول مال د الله جل جلاله په لاره کې خرج که او نبی علیہ السلام به همدا طریقه ووایي نبی علیہ السلام وفرمایله که چېرې ما سره بالفرض والتقدیر د خود د غر برابر سره زر شي نو چې په ما باندې 3 ورځې تیریږي مفهوم یې داسې دی ما به دا ټول مال به خرج کړی وي هیڅ شی به ځان سره پرېږدم مګر دا چې د پردی قرض وي صرف هغه به پاتې شي او نور ټول د سرو د خود د غر برابر به سره زر زه خرج کړم ویسألونک ماذا ینفقون او سوال کوي د تا نه چې څه شی خرج کړي هغوی قل العفو ته ورته ووایه هغه زیاتي شی یا درمیانه خرچ
یا هغه چې آسان وي خلکو ته هر چاته چې څومره خرج کول آسان وي کذالک یبین الله دغه رنګې بیانوي الله لکم الآیات تاسو ته آیاتنا لعلکم تتفکرون امید دې چې تاسو فکر وکړئ فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې دنیا او آخرت کې تاسو غور او فکر وکئ چې د دنیا ژوند چې دی هغه فانی دی او د آخرت ژوند چې دی نو هغه باقی دی نو چې تاسو غور او فکر وکئ په دواړو جهانو کې دارینو کې سوچ وکئ نو تاسو غوره کوئ هغه شی چې کم باقی پاتې کیږي په هغه څیز باندې چې هغه فانی کیږي باقی پاتې کېدلو والا ګټه ده زیاته ګټه ده حدیث شریف کې راضی علی رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته چې دنیا را روانه ده او شاکړې ده تیریږي او آخرت را روان دی مونږ ته مخامخ او دنیا او آخرت دواړو د پاره زامن دي نو وای تاسو د آخرت زامن جوړ شئ او د دنیا زامن مه جوړېږئ نن ورځې عمل شته او حساب نشته سبا به حساب وی او عمل بنوي نبی علیہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے نبی علیہ السلام په چټایي باندې ډډه لګولې وا په پوزي باندې ډډه لګولې وا را پاسې دو پوزي د هغوی په بدن مبارک کې نخي جوړې کړې وي ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمای دا الله جل جلاله رسولا کمونږ ته اډرو کې نو مونږه وتاله یو بسترا طلایي بدرته جوړه کو نبی علیہ السلام فرمای چې سشوي مات او دنیا ته نه مزه او دنیا مگر پشان د یو سور چې د یو ونې لاندې یو سور وي هغه د ونې لاندې سور حاصل کی آرام وکي او بیا روان شي او هغه ونه په ځای باندې پریږدي نو حدیث شریف کې راځي ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چستاسو مخ کی یوا سخت غونډی را روانه ده یو سخت غر را روان دی چې پاغي باندې خطل دی او پاغي باندې درانه خلق چې دین هغه نشي خطل چې څوک د ګناهونو باندې درانوي هغه نه نشي تیرېدلې ويسالونک عن الیتامی او سوال کوي د تانا په بار د یتیمانانو کې یتیمانانو سره څه چل ویو کو قول ته ورته وایا اصلاح لهم خیرا اصلاح کول د هغوی دپاره غوره دي هغوی دپاره اصلاح کول چې دي نو دا غوره دي وان تو یعنی اصلاح دا ده چې هغوی دپاره بیل اخلی پخلی کوئ دا غي د مال خیال ساتي او ان تخالطوهم فاخوانكم او کچری بالفرض والتقدیر تاسو د یتیمانانو د پاره اصلاح په ځان سره شراکت کی غنئ چې شریک اخلی پخلی کوي نو هغه ور سره وکي وان تخالطوهم او کچری تاسو غډون کوي دا غوي سره فاخوانکم پس رون دی ستاسو پا دین و پا نسب کی واللہ یعلم المفسد او د یتیم مال سره ظلم زیاتی مکوی چې د یتیم مال تاسو پا ظلم او پا زیاتی باندې خورئی او اللہ پاکوی ولا تاکلوا اموالهم اسرافا و بدارا او داغوی مالونا ولا تاکلوها اسرافا و بدارا داغوی مالونا پا اسراف او پا جلتی سر مخوری چی کل پاکی چری بری کوئی چرگان گڑان پاکی خوری واللہ یعلم المفسد اللہ چی دے پی یعنی فساد کا ان کے من المصلحی دے اصلاح کا ان کی نام اللہ فساد کا ان کے پی یعنی دے اصلاح کا ان کی دے چی سوک فسادی دے او سوک اصلاح کا ان کے دے ولو شاء اللہ
کچری خوښه وې د الله لعنتکم نو خامخا تاسو به مشقت کې اچولی وی مشقت کې به اچولی وی تاسو له بدا اجازت نو چې د هغې مال او خپل مال یو ځای کوئ او شریک یې خورئ بلکې هغې ته به جدا اخلی پخلی به کوئ نو الله درته اجازت وکړو چې ځه ګډون هم پکې یو بل سره کولی شئ شراکت کولی شئ ان الله عزیز حکیم بېشکه الله زورور او حکمت واله دی نبی علیه السلام یو صحابي ابا مرصد غنوي مکې ته راولېږلو چې په مکه معظمه کې بعضې مسلمانان کمزوري دي راګیر شوي دي هجرت نشي کولی دی را بهر که د مکې معظمې نه راوباسه نو د جاهلیت په زمانه کې یو ښځې سره د ده اشنایي وه مشرکې ښځې سره هناک د هغې نامه وه نو هغه چې خبر شوي ده نو هغه د څه پسې راغلې ده ورته وایي ابه مرصده وایي راځه مونږ کره نو دی ورته وایي چې مردار اوس خو اسلام زما او ستا په مابین کې حایله دی نو هغه ورته وایي ما سره نکاح نه کې نو دی ورته وایي چې ښه ده خو زه به نبي علیه السلام ته واپس ځمه هغه نه به اجازت طلب کومه نو دا ښځه ورته وایي ښه زما په باره کې به ته اجازت هم طلب کې نو ښځې چغې جوړې کړې او خلک راغونډ شول او خلکو په ده باندې را باندې کړه ویې ټکولو بیا یې پرېښودو بیا چې کله مکه معظمه کې خپل کار پوره کو نبی علیه السلام ته واپس لاړې نبی علیه السلام په دې خبره باندې خبردار کو نو وی ویل د الله رسوله آیا ما ته حلال دي چې زه دې ښځې سره نکاح وکړمه هغه مشرکه ښځه وه نو دی وایي آیا ما ته حلال دي زه دې مشرکې ښځې سره نکاح وکړمه نو الله جل جلاله آیت شریف نازل کا چې تاسو مشرکانو ښځو سره نکاح مه کوئ چې کومې ښځې مشرکې دي هغوی سره تاسو نکاح مه کوئ څو پورې چې دوی ایمان نه وي راوړی ایمان راوړي نو بیا تاسو د مشرکانو چې توبه وباسي او ایمان راوړي نو بیا ورسره نکاح کولی شئ بیا دی مؤمنان شي نو دا مسله پکې دا بنیادی ده چې د مسلمان او د کافر ښځې نکاح نه کیږي دغه شانتې د کافر سړي او د مؤمنې ښځې نکاح نه کیږي ولا تنکحوا المشرکات او نکاح مه کوئ د مشرکو ښځو سره حتی یؤمننا تر دې پورې چې دوی ایمان راوړي ایمان راوړلو بیا ورسره نکاح کولی شئ ولامة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم اوس یو سړی وایي دا مشرکه ښځه ده نو دا خو ډول او سنگار باندې ډیره برابر ده مال او دولت باندې ډیره زیاته ده او په حسن باندې خو د هغې څوک ثاني نشته دی نو الله پاک ورته وایي داسې کار دی که دا مشرکانې ښځې چې دی تاسو په خپل مال او په جمال سره په تعجب کې واچوي خو دوی سره تاسو نکاح مه کوئ د هغوی په مقابله کې یو مؤمنې وینځې سره نکاح وکئ هغه دله غوره ده ولامة مؤمنة او خامخا وینځه مؤمنه خیرون دا ډیره غوره ده من مشرکتین د مشرکې ښځې نه ولو اعجبتکم اگر که تاسو په تعجب کې واچوي دا مشرکه ښځه په مال او په جمال سره د هغې سره نکاح مه کوئ بیا الله پاک حکم راولېږلو چې مشرکانو سړو ته هم ښځې په نکاح باندې مه ورکوئ اگر که دا مشرکان سړي ډیر مالداره وي د مال څخه دې نه وي او په حسن او جمال باندې یکتا وي خو هغوی ته تاسو مؤمنې په نکاح باندې مه ورکوئ ځکه چې الله پاک فرمایي
वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनून आव पनिका सर मोर कवई मुशरिकानो सड़ोता डुण खुंदे हत्ता युमिनून तरदी पूरी जिदुई ईमान रावड़ी वला अबदुम मुमिनुन खामखा गुलाम मोमिन खैरुन दा डेर गुरा दे मिन मुशरिकिन द मुशरिक सड़ीना वलौ आजबकुम अगर क पता जुब की वाचवी तासो प माल प जमाल सराम उलाइका यदऊना इलन नारी दा कसान बलन कई उर्ता दई उर्त सड़े रा बलिया वल्लाहु यदऊ अल्लाह बलन कई आउ दा अल्लाह मोमिनान दई बलन कई इलल जन्नति जन्नता वल मगफिरति औ मगफिरता दा से आमाल तब बलन कई चगी सरा अल्लाह इंसान मगफिरतु की बिइज़्निही पतौफीक दा अल्लाह सराम वयुबय्यिनु आयातिही औ बयानवी आयातुन अख्पला लिन्नासी खल्कुता लअल्लहुम यतज़क्करून उम्मीद दे ची दुई नसीहत वाखली।